प्रोग्राम खास खबर देख रहे दर्शकों का स्वागत। मैं हाँ कमलजीत सिद्धू ते तुसीं देख रहे हो द पंजाब टॉक्स। ते हुण कनेडा गए विद्यार्थियों को सब तो वड्डा झटका लग रहा क्योंकि 20 दिन बाद नहीं मिलेगा वर्क परमिट। ते किसानों ने केंद्र के फार्मूले तहत की फसलों के उत्ते MSP की मंग पूरे मामले ते गलबात होएगी। ते UAPA एक्ट इनू असीं उपा भी कह दिंने यूपा भी कह दिंने उत्तरी भारत में लगातार UAP केसां दे विच वाधा हो गया है। तो पंजाब दे विच भी बीते साल जिन्ने केस दर्ज होए ने उहदे हैरानीजनक अंकड़े सामने आए ने। इस ते गल होएगी। पहली खबर वाले पासे आउने आ। कनेडा गए जिहड़े वर्क परमिट ते विद्यार्थी है उन्हां लई वड्डा झटका आ। इस खबर के अनुसार जो हुण तक जानकारी मिली है कि कनेडा सरकार ने अपने नियम सख्त कर दिते ने। हुण जो लास्ट जिहड़े 20 दिन जिहड़े रह गए ने इत्थों तक ही वर्क परमिट सीमित है, अगे वर्क परमिट नहीं मिलेगा। जी हाँ, वर्क परमिट ते कनेडा गए पंजाब दे लगभग 5 लाख विद्यार्थियों दीयां मुश्किलां वधियां ने। तो कनेडियन सरकार दे एक फैसले तो बाद इत्थे पढ़ाई कर रहे विदेशी विद्यार्थियों दीयां मुश्किलां वध गईयां ने। बीते दिनी कनेडियन इमीग्रेशन मंत्री मार्क मिलर दे वल्लों पोस्ट ग्रैजुएट वर्क परमिट नियमां विच महत्वपूर्ण तब्दीलियां ते वित्ती लोड़ां विच वाधे की घोषणा तो बाद अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थियों खास तौर पर जिन्हां दे परमिट 2024 दे विच खत्म होने वाले ने उन्हां दे लई खतरे की घंटी वज गई है। कनेडा हुकूमत ने ऐलान कर दिता है। दस दिए कि कनेडा सरकार ने उन्हां पोस्ट ग्रैजुएट वर्क परमिट धारकां नूं वाधू 18 महीने के वर्क परमिट देण वाली अस्थाई नीति नूं ना वधाउण दा फैसला कीता है, जिन्हां दे परमिट 1 जनवरी 2024 जां इस तो बाद खत्म हो जाणगे। सो जाहिर है कि जे इस तरीके ये हुंदा आ, जे नहीं ढैली पैंदी कनेडा हुकूमत, जाहिर है कि अजिहे विद्यार्थी जिहड़े वर्क परमिट के उत्ते गए और घट्टो घट्ट जिवें मैं जिक्र किया कि 5 लाख की तादाद है उन्हां दी, तो उन्हां नूं मुड़ अपने मूल वतन वन्नी वापस मुड़ना पवेगा। सरकार दे इस ऐलान के मगरों पोस्ट ग्रैजुएट वर्क परमिट के विस्तार की मंग करने वाली दस्तखत मुहिम ने तेजी फड़ ली है। हालांकि ये एक योजना जिहड़ी आ उत्थे रहिंदे भारतीयों नूं अपनाउणी पैणी आ, विद्यार्थियों नूं अपनाउणी पैणी आ। कनेडा हुकूमत वैसे भी भारतीय विद्यार्थियों तो सब तो ज़्यादा कमाई कर रही है और उत्थों दे लखां लोकां नूं रोज़गार भी साडे ही लोकां दे सिर दे उत्ते मिलिया और साडा करोड़ां रुपया हर साल जिहड़ा है विद्यार्थियों के जरिए बाहर जा रहा। कनेडा की हुकूमत जिहड़ी है जो चल रही है तो वो पिछे एक वड्डा कारण ये भी है क्योंकि ट्रूडो सरकार ने सब तो ज़्यादा जिहड़ी कमाई आ वो इस निस्बत ही कीती है क्योंकि खुला सद्दा भी सीगा कि इत्थे आके कनेडा दे विच वध तो वध जिहड़े ने विद्यार्थी आउण, वध तो वध जिहड़े आ कामे आउण और इत्थे आके काम करन। सो सरकार दे इस ऐलान दे मगरों पोस्ट ग्रैजुएट वर्क परमिट दे विस्तार की मंग करन वाली हुण दस्तखत मुहिम जिहड़ी है उसने तेज़ी फड़ ली है। कनेडा स्थित एक इमीग्रेशन सलाहकार अजिही ही एक मुहिम की अगवाई कर रहा। हालांकि इस मुहिम मई विच इहनूं शुरुआत किया गया सी जिहदी गल करिए, पर कनेडियन सरकार दे ताज़ा ऐलानां तो बाद ये हुण सुर्खियां विच है। पटीशन करता 2 सालां दे अध्ययन प्रोग्राम लई रजिस्ट्रेशन कराउण वालिਆਂ ਲਈ 5 सालां दे वर्क परमिट की मंग कर रहे ने, जदों कि 1 साल के प्रोग्राम लई रजिस्टर करन वालिਆਂ ਲਈ 2 सालां दा वर्क परमिट मंगिया जा रहा। इस मुहिम का नाम PGWP 52 रखा गया है। इमीग्रेशन सलाहकार द्वारा जारी की गई पटीशन तो पहला ही 30,000 तो वध लोग जिहड़े ने वो अपने साइन कर चुके ने, जदों कि अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थी अते वर्क परमिट धारक भी सांझे प्लेटफार्म उत्ते यतन कर रहे हैं। तो कनेडियन सरकार ने उन्हां पोस्ट ग्रैजुएट वर्क परमिट धारकां नूं वाधू 18 महीने के वर्क परमिट प्रदान करने वाली अस्थाई नीति नूं ना वधाउण दा फैसला कीता आ, जिन्हां दे परमिट 1 जनवरी 2024 जां इस तो बाद खत्म हो जाणगे। तां उन्हां वास्ते 2024 कोई बहुता चंगा नहीं चढ़न वाला, क्योंकि ये खबर वाकई ही उन्हां विद्यार्थियों नूं झटका देण वाली है क्योंकि कनेडियन हुकूमत ने यह फैसला किया। और सब तो वड्डी गल ये है
ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤਾਦਾਦ ਹੈ ਹੀ ਆ, ਬਾਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਹੀ ਉਹ ਨੀਤੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਅਪਣਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖਰੀ ਹੋਊਗੀ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਗੜੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫਰਕ ਪਵੇਗਾ। ਇਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾਗਾ, ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਆ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਆ, ਵਸੇਬਾ ਆ। ਔਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸਦੀ, ਇੱਕ ਯੁੱਗ ਹੋ ਗਿਆ ਆ ਉੱਥੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਸਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖੀ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਚੱਲਣ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤੇਜ਼ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਈਲੈਟਸ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ 'ਤੇ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਾੜਾ ਵੀ ਆ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਇੱਕ ਮੋਟੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ 9 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ ਅਤੇ 14 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ 'ਤੇ ਨੇ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਲਗਭਗ ਸੰਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ 23 ਲੱਖ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਨੇਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਲਈ ਵਿਚਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਪਾੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ, ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ PGWP ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨਿਯਮ ਨੇ, ਸਥਾਈ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਂਦਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਫੀਸ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਫੀਸ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ 10,000 ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਲਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ 10,000 ਡਾਲਰ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਜੋ ਆ ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰ ਲਓ ਵੀ 25 ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਉਹਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਆ। ਔਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਨੀਤੀ ਨੇ ਹਜੇ ਇੱਕ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ, ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੁਣ ਮਗਰੇ ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਝਟਕਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹੋਏ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਗਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਪਊਗਾ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਕਿਆਸ ਰਹੀਆਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਛੱਡ ਕੇ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਵਤਨ ਵੰਨੀ ਮੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲਗਜ਼ਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਗਏ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ ਆਏ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਨਾ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਚਲੋ ਗਏ ਹੋ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਔਰ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ। ਜੇ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮੁੜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਫਰਕ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪਊਗਾ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ 'ਤੇ ਬਾਹਰ ਗਏ ਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਵਤਨ ਭਾਰਤ ਮੰਨੀ, ਪੰਜਾਬ ਮੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜਨਾ ਪਵੇ। ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ PGW ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਅਪ੍ਰੈਲ 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 3 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ 2008 ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ ਅਤੇ ਅੱਜ 15-16 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮਦ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ 2017 ਤੋਂ ਇੱਕ ਯੋਗ ਮਨੋਨੀਤ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 4.5 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੇਬਰ ਮਾਰਕੀਟ ਇੰਪੈਕਟ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਨਾਮਜ਼ਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ PNP ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਮਿਆਦ 2-3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਆ ਕਿ PGWP ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 14 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਆ। ਯਾਨੀ 5 ਲੱਖ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤੀ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਆਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਮੰਗ ਉੱਠਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਮਿਟ 1 ਜਨਵਰੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਕਿ 2024 ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੀਜੀ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਮਿਆਦ 31 ਦਸੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਮਿਲਰ ਅਤੇ ਪਰਮਿਟ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਖਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ 9.5 ਲੱਖ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲੇ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਨੇ ਤੇ ਲਗਭਗ 14 ਲੱਖ ਕੋਲੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਨੇ। ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ 14 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ 3 ਲੱਖ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੇ PR ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਆ। 2017 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 4.5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ 3 ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਮਿਆਦ 31 ਦਸੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ 40 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਇੱਥੇ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਸੁਪਨੇ ਬੁਣ ਕੇ ਉੱਧਰ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚੇ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਦਸਤਖਤ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲਦੀ ਆ ਤਾਂ ਕੀ ਕੈਨੇਡਾ ਹਕੂਮਤ ਢਾਲੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੱਕੀ ਮੋਹਰ ਰਹੇਗੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਫਸਲਾਂ ਤੇ MSP ਦੀ ਮੰਗ। ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਮੰਗ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਫਿਰ ਧਰਨੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਧਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ MSP ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ MSP ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ C2 ਪਲੱਸ 50% ਤਹਿਤ ਫਸਲਾਂ ਤੇ MSP ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ। ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਆ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਮੀਂਹ ਹਨੇਰੀਆਂ ਝੱਖੜ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝੱਲੇ ਆ, ਠੰਡ ਚੱਲੀ ਆ, ਗਰਮੀ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਚੱਲੀ ਆ ਔਰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਉੱਥੇ ਡਟੇ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਆਖਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫਸਲਾਂ ਤੇ MSP ਦੀ ਮੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ MSP ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਫਸਲ ਦਾ ਲਾਭਕਾਰੀ MSP ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆ C2 ਪਲੱਸ 50% ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਆਖਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ C2 ਪਲੱਸ 50% ਦੀ ਮੰਗ ਹੀ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਦੇਹਾ ਦਾ
ਕਹਿਣਾ ਆ ਕਿ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਨਾਫੇ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਰੀਦ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਫਸਲ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋਣ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲਾਗਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਦਾੜੀ ਨਾਲ ਮੁੱਛਾਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਖਰਚੇ ਆ ਉਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲਾਗਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਉਹ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਜੋੜ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰਥਿਕ ਘਾਟਾ ਆ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਫਿਰ ਘਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮਜਬੂਰਨ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੁਨਾਫਾ ਜੋੜ ਕੇ ਫਸਲ ਦਾ ਰੇਟ ਦੇਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਆ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ C2+50% ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਫਸਲ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ 1 ਕੁਆਂਟਲ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਆ ਉਹ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜਾਂ 1 ਏਕੜ ਫਸਲ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਉੱਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਨਾਲ 50% ਮੁਨਾਫਾ ਜੋੜ ਕੇ ਫਸਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸੰਬੰਧੀ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਗਾ। ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ MSP ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰ ਰਿਹਾ ਆ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉ ਸਕਦਾ ਆ, ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ MSP ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਾਂ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਮੰਨਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਨਿਓ ਮੁੜ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ ਆ ਉਹ ਫੜਿਆ ਜਾਊਗਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 26 ਫਰਵਰੀ 2024 ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਆ ਉਹ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਧੂਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਆ ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਕਿ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਪਰਾਲੀ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਬਹੁਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਆ ਹੁਣ ਬਠਿੰਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡਾ, ਸੋਹਣਾ ਸੁਨੱਖਾ ਮੁੰਡਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨੇ ਖੇਤ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਲਈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨੂੰ ਫੜਨ ਆ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਡਰਦਾ ਮਾਰਾ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੁੱਤ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਮਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਣਸਾਂ, ਮੀਟ, ਦੁੱਧ ਆਦਿ ਤੇ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 68 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ 55 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਅੰਨਦਾਤੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਗਾ। ਫਾਰਮ ਲਈ ਯੂਨਿਟ ਮੰਤਰ ਖੁਦ ਬੀਜ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਆ। ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿੱਲੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਹਰਿਆਣਾ, ਯੂਪੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਜਾਇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਆ ਉਹ ਰੱਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ।
ਤਾਂ ਜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਮੰਗਾਂ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲੇ ਸਮਾਂ ਆ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। 26 ਫਰਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁੜ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੱਲ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ UAPA ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਆ। ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਅੰਕੜੇ ਆਏ ਆ, ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜੇ ਇੱਕ ਪੜਚੋਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਜਾਇਜ਼ ਆ ਜਾਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ 1 ਸਾਲ ਵਿੱਚ UAPA ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਲ 2021 ਤੱਕ 814 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 1005 ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕਿਆ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2022 ਅੰਦਰ UAPA ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਿੰਨੇ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ PhD ਕਰ ਰਹੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ UAPA ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ 6 ਕੇਸ ਦਰਜ ਨੇ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਜੋ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਮਾਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਉਹ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ UAPA ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਐਕਟ ਆ 1967 ਦਾ, ਉਹਦੇ ਅਧੀਨ ਦਰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਆ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ NCRB ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 1005 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 814 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 1005 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 814 ਮਾਮਲੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ, ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਉੱਤਰੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਫਿਰ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਮਣੀਪੁਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਹਰ ਸਾਲ ਅੰਕੜਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਆ। ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਮਹਿਜ 14 ਮਾਮਲੇ UAPA ਦੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ 25 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਨੇ। ਲਗਾਤਾਰ 40% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਵੀ 2021 ਨਾਲੋਂ 2022 ਵਿੱਚ UAPA ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 28% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਆ। 2021 ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ UAPA ਦੇ ਕੁੱਲ 299 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਹੀ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ 371 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ 2021 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ UAPA ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ 40% ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ 95 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ 2022 ਵਿੱਚ 133 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਤਾਂ UAPA ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ 1967 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਗਠਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਏ ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਂ ਨਿਯਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ UAPA ਦੇ ਕੇਸ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਡਾਟਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 112 UAPA ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਨੇ
ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ 500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 50 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 62 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਖਤਰਨਾਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਅੰਡਰ ਟਰਾਇਲ ਹੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਈ ਸਾਲ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਔਰ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਉੱਤੇ UAP ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈਆਂ ਉੱਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੇਸ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ PhD ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਮਰ 40 ਸਾਲ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 6 UAPA ਦੇ ਕੇਸ ਪਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 3 ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਆ। ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਹ 5.5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2 ਕੇਸ ਉਸਦੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਿਸਤੌਲ ਬਰਾਮਦ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਹੀ ਉਸ ਉੱਪਰ UPA ਦਾ ਕੇਸ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿਸਤੌਲ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੱਟਾ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਹੀ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 3 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕਈਆਂ ਨਾਲ ਕਿੜ ਕੱਢਣ ਦੇ ਮਾਰੇ, ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸੀਏ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਿੜ ਕੱਢਣ ਦੇ ਮਾਰੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰਕਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਨਖਿੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਧੰਨਵਾਦ।